in our last class relating to generalized linear discriminants, which is sort of perceptron-based learning. In perceptron-based learning, we classify based on the error. So, for example, here we take a line and we find out errors of classification based on that, and we will reach answer that is correct. So this is more or less like just iterating based on error until we reach the lowest amount of error. There are different types of errors that we can use. One is number misclassified, that we saw in last class, how many samples we have misclassified. The problem here is it's like not really smooth, it's stepwise, because when we cross a number, the number changes. When we cross a sample, the number changes. Maybe the number was 1, then it becomes 2. There is no way that it can be between 1 and 2. Then we have perceptron, the thing that we had before, like the error in distance. Then we have square error, which is squared, and then finally we have squared error with margin. So this one was our perceptron learning, where we try to classify. So what we did is we took two different classes, and we took the negative one of one class, and after that all the classes were supposed to be on one side. So we iterate until we get all the samples on one side. That's perceptron learning, and that's the procedure. So we add samples and go on until we find something that satisfies the condition that all the samples are in a single side. So there is a solution region. So there is no single solution, rather a solution region. All of the vectors within the region are the correct solution. So any one of them will suffice. On the other hand, in batch perceptron learning, we use all of them. In single perceptron learning, we use one by one. That's the example that we had of perceptron, and you had your homework on that. If you did it, you could see that ultimately it converges to a specific value. So this is the classifier that we use, and this is our perceptron learning based classifier. There is also squared error, which has a little difference from perceptron, because in perceptron that was AQYB, but now it's B minus AQY, and the realization method is a little different, because we add B minus AQY by Y squared into Y rather than adding the previous one. And then we have mean square error classifier. That's pretty much the same. The only difference here is the error is mean square error rather than being a perceptron. And this is the mean square error line. That was the perceptron line, and this is the mean square error line. So the way to do mean square error is to use pseudo inverse. Pseudo inverse is y plus, which is y to yb, as you can see here. Y plus is equal to y to y inverse yt, and we use pseudo inverse for mean square error classifier. So mean square error classifier in a way is much faster than perceptron based classifier, but on the other hand, mean square error based classifiers, they have inverse, metric inverse, so in a lot of cases we can't really do them by hand, so we need computers to do them. So this mean square was Wittgrof, that has a margin, and then we have Hokashop, that is outline. And after that, we had again Hokashop. The difference between Wittgrof and Hokashop is that in Hokashop or HK, the margins for each of the samples are different. So here, each of the samples have individual margins, but for WH or Wittgrof, all of the samples have the same margin. So all of the samples must be at a distance to the separating plane that is equal to V. So the separating plane must be at least V distance away from the any individual sample. So at the end we had a list criteria summary. That's the J or error, and that's the update rule, from where we get a k plus 1 from a k. And this is the summary, which is a perceptron realization pseudo inverse, that is MSC. Then we have Wittgrof and Hokashop. What is applicable when it's linearly separable, what is applicable when it's not linearly separable, and what is applicable. And for example, perceptron, there was a theory that perceptron will always find a linearly separable line if the solution is linearly separable. So if there is a solution, perceptron will find it. The theory was more like that: if there is a solution, perceptron is going to find it.
but that's not true for pseudo inverse. There might be solutions, but pseudo inverse may still be have a yes please. So pseudo inverse may still have no result or be indeterminate. So in pseudo inverse, the convergence depends on whether or not we start at the right place. In perceptron, wherever we start, we always end up at the right place. Finally, we have space support vector machines, and for support vector machines, we map any one to a higher dimensional plane. And for support vector machine, if we see in X space or in the lower dimensional space, the answer to two of these questions is no. But when we go into higher dimensional space or Y space, the answer to all these questions are yes. That's why it's pretty much the most powerful one among these, but again it's more complex than this. So whenever we can do with a less complex solution, we don't go for the more complex one, but if we need it, we have it. Then we have neural network based classifiers. What I'll do is I'll leave neural network for the last part of the class. So now we'll move on to the next part, which is unsupervised classifiers, and after unsupervised classifiers we'll come back to neural network and finish it. So from 17 to 17, 18 and 19 they should be finished later. We're moving on to lecture 20, which is clustering. So we have seen parametric model based classifiers, model estimations, then non-parametric model estimations that are Parsons and KNN. Then we have classifiers that doesn't have any models, and finally nonlinear classifiers or neural networks. Okay, so then there is unsupervised classifier or no labels. We don't have any labels, or as you see here, for these two cases, we clearly know which sample belongs to group 1 and which sample belongs to group 2. In this case, we don't have any such distinctions. All the samples, they are only samples, and we may know that there are two groups or there are groups, but we don't know which sample belongs where. So there is no training. That is, our classifier works without training, and this one is no labels, clustering based classifier. So unsupervised learning. We have some data here, and we need to figure out if there is any pattern here. Is there any pattern here? How many classes are there? Yeah, there. Or we can say that there are two classes or three classes. If we say that there are two classes, how would you divide them? One class might have these 3 and the other class might have these 5, or one class might have these 4 and the other class these 4. Yeah, there are many ways, but let's look into how we can do it using algorithms. So this is one of the ways we can do it. So we take these 4 belonging to class 1 and these 4 to be belonging to class 2. Or we can also take this one, in which case class 1 has 5 members and class 2 has 3 members. Or this one, in which case we have 4 classes and 2 members each. No, 3 members for one member for each of the other. On the other hand, there is an example where we can have group pharmaceuticals by potential for different types of disease. So maybe we have different types of diseases. Then so we have antibiotics and different kinds of pharmaceuticals, and we want to know based on which disease. So maybe paracetamol works in case of pain and in case of fever, but you don't know, we need to test and figure out. So we don't have any training before. Or financial investments. এরপর ধরেন এই ক্লাসে যদি আপনারা ডিস্ট্রিবিউট করতে চান, এই ক্লাসে আপনারা যারা আছেন এদের মধ্যে আমরা একটা ক্লাস করছি, এটা অনেক কেসে হতে পারে, কিন্তু আপনি যদি এখন ক্লাসটা করতে চান সবচেয়ে সহজ ক্লাসটা হচ্ছে বাম পাশে যারা বসে আছেন আর ডান পাশে যারা বসে আছেন, এটা একটা খুব সহজ ক্লাস্টারিং হতে পারে। পিছনে যারা বসে আছেন আর সামনে যারা বসে আছেন, এটাও একটা ক্লাস্টারিং হতে পারে। সো এটা হচ্ছে টোটালি ওপেন, যে আপনার হাতে অনেকগুলো স্যাম্পল আছে, এই স্যাম্পল কিভাবে ভাগ করা হবে, কয় ভাগে ভাগ করা হবে, সবগুলো আমরা বের করে দিব।
অ্যাকচুয়ালি কিভাবে করা হবে সেটা আমরা বলে দিব না, সেটা হচ্ছে আমাদের স্পেসিফিক অ্যালগরিদম আছে, কিন্তু কয় ভাগে ভাগ করতে হবে সেটা আমরা বলে দিব। ফর এক্সাম্পল ধরেন এই সবগুলো হচ্ছে 3, এই সবগুলোই হচ্ছে 4, এগুলো হচ্ছে 5 আর এগুলো হচ্ছে 1। এখন আমার হাতে একটা স্যাম্পল আছে, এই স্যাম্পলে 1 2 3 4 5 সবগুলো আছে। এখন এদের যদি আমরা ফিচার ধরি, ফিচার হয়তো এই ধরনের, তাহলে আমি কি বলবো যে আমার হাতে এখন 5টা লেটার আছে, কাজে এই স্যাম্পল ফিচারগুলোতে 5টা ভাগ আছে, এই 5টা ভাগে ভাগ করে নিতে। কিন্তু আগে থেকে আমি কোনো ধরনের কোনো ট্রেনিং করছি না, আমি বলে দিচ্ছি যে এই ফিচার স্পেসে এখানে অ্যাকচুয়ালি 4টা আছে, বললাম যে এখানে 4 ধরনের ডিজিট আছে, কাজে এটাকে 4টা ভাগে ভাগ করতে হবে, এইটুকুই বলে দিচ্ছি। বলে দিয়ে আমি অ্যালগরিদমের হাতে ছেড়ে দিলে আলটিমেটলি আমার অ্যালগরিদম থেকে 4টা ভাগ বের হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একটা পড়া, এই জিনিসটা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর উপর, যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে কে কার কাছে কিরকম। সো ক্লাস্টারিং এর এক্সাম্পল হচ্ছে নেচার অ্যানালাইসিস ফিচার। এখন ফিচার কি কি হতে পারে ক্লাস্টারিং এর জন্য, আমার ফিচার লাগবে, আগে ফিচার বের করে তারপর হচ্ছে ওটা আমরা বের করব। কাজে 2 ধরনের সর্টিং আছে, একটা হচ্ছে প্রি সর্টিং, আর প্রথমে আমরা নিজেরাই একটা নিজের আন্দাজে একটা সর্ট করলাম, সেটার পর হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন করলাম। আর পোস্ট সর্টিং হচ্ছে যে আমি শুরুতে নিজের আন্দাজে কিছু করলাম না, ডাটার একটা ছোট ভাগ নিলাম, মানে ধরলাম যে একটা আমার হাতে 1 লক্ষ ডাটা পয়েন্ট আছে, এর মধ্যে থেকে আমি র্যান্ডমলি 1000 চয়েস করে তারপরে এগুলোকে সর্ট করলাম। সর্ট করে তারপরে আমি বড় ডেটা সেটে গেলাম। আর টাইম ভ্যারিং হচ্ছে যে টাইমের সাথে সাথে আমার ক্লাসিফায়ার চেঞ্জ হবে, মানে আমার আগের যে ডিজিটের এক্সাম্পলটা, ওই ডিজিটটা শুরুতে হয়তো আমার হাতে 4টা ডিজিট ছিল, কতক্ষণ পর 5টা ডিজিট হয়ে গেল, তারপর আবার 6টা হলো, আলটিমেটলি 10টা ডিজিটই চলে আসলো। কাজে টাইমের সাথে সাথে আমার নাম্বার অফ ক্লাসেস চেঞ্জ হচ্ছে, ওইটাও হতে পারে। ক্রাইটেরিয়া নাম্বার, আমার আনসুপারভাইজড মেথডে কি লাগে ক্রাইটেরিয়া, কোন গ্রুপে যাওয়ার জন্য কি ক্রাইটেরিয়া, তারপর হচ্ছে নাম্বার অফ গ্রুপস, কয়টা গ্রুপ, মডেল কি ধরনের হবে, লিনিয়ার না নন লিনিয়ার হবে, সার্চ কমপ্লেক্সিটি কেমন হবে, টেক্সচুয়াল ভ্যালিডেশন কেমন হবে। 2 ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে প্যারামেট্রিক আর একটা হচ্ছে নন প্যারামেট্রিক। প্যারামেট্রিক হতে পারে হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড, বেইজিয়ান, গসিয়ান, যেগুলো আমরা অলরেডি দেখে এসেছি। আর নন প্যারামেট্রিক অ্যাগেইন এই মাত্র যেটা দেখলাম যে মিন স্কয়ার এরর, আর কয়েকটা দেখি নিউরাল নেটওয়ার্কও দেখার কথা, পরে দেখবো। পিসিএ দেখেছি, পিসিএ কি প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস, ফিচার ম্যাপ, তারপর হচ্ছে হিয়ারার্কিক্যাল মেথড, ওইটা আজকে দেখবো আমরা। সো প্যারামেট্রিক মেথড হচ্ছে যে দুটো পিডিএফ নিয়ে তারপর ওটা আলাদা করে নেয়। সো আমার একটা পিডিএফ যদি আমার সাথে যদি একটা ডিস্ট্রিবিউশন থাকে, এখানে কয়েকটা ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন থাকতে পারে, সেটা বের করা। যেমন এই জায়গাটাতে এখানে যে 2টা পিক আছে, আমরা ধরে নিতে পারি যে এখানে আমার 2টা গ্রুপ আছে রাফলি এই ধরনের। সো এই হিসাব কিতাব আসলে আপনাদের লাগবে না, আপনারা এটা বাদ দিয়ে দিতে পারেন। অফিসার্স মোরলেস জিনিসটা হচ্ছে যে আমার হাতে যখন প্যারামিটার থাকে, প্যারামিটার থেকে আমার কয়টা গ্রুপ আছে সেটা বের করে। সো আমার হাতে এটা আনসুপারভাইজড, আমার হাতে শুধুমাত্র এই ডাটাগুলো আছে, কোন পয়েন্টে কয়টা ডেটা, সেটা থেকে আমরা কি করলাম, এই টোটাল ডাটাটার জন্য একটা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন করলাম। ফাংশন করে তারপর দেখা যে কয়টা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের যোগফল হিসেবে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, যদি আমার গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন হতো। এখানে যেহেতু আমার 2টো পিক আছে, আমি ধরে নিতে পারি যে এটাকে 2টা ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। তখন আমি ধরে নিব যে এখানে 2টো গ্রুপ, তারপর 2 গ্রুপে ভাগ করে দিলাম। এখানে যেরকম আমার যদি 3টা পিক থাকে, তাহলে আমি কি ধরবো যে এখানে আমার 3টা গ্রুপ আছে। যদি আমার পিকগুলো মোটা হয়, তাহলে আমার হয়তো 3টা পিক এই ধরনের থাকতে পারে, আবার পিকগুলো যদি সমান হয় তাহলে এই ধরনের থাকতে পারে। সেটা গসিয়ান হতে পারে, সেপারেবল যেটা হতে পারে, নন সেপারেবল যেটা হতে পারে। এই ম্যাথটি একটু দেখে নিয়ে, এখানে জাস্ট আমার আগের মতো যে প্রবাবিলিটি অফ এক্স আফটার ওমেগা, যেখানে মিউ হচ্ছে আমার প্যারামিটার, আর এখানে হচ্ছে আমার বেইজিয়ান রুলটা। বেইজিয়ান রুলের মধ্যে সেপারেবল বলে কি হবে যে আমার দুইটার জন্য এক্স মাইনাস মিউটা একটা আরেকটার সাথে ডিফারেন্ট হবে, যদি ডিফারেন্ট না হয় তাহলে এটা আমার সেপারেবল না। যেমন এই কেসে এটা আসলে সেপারেবল না, এখানে আমার কয়টা পিক আছে বলা যাচ্ছে না, কয়টা গ্রুপ আছে সেটাও বলা যাচ্ছে না, কাজে এটা আমার আলটিমেটলি ওইভাবে সেপারেবল না। তবে এইখানে সেপারেশনটা যেটা হয়, এখানে যদি আমার বলে দেওয়া হয় যে এখানে 3টা গ্রুপ আছে, যদি গ্রুপের নাম্বার বলে দেওয়া থাকে, তাহলে এটা সমান দূরত্বে 3টা ভাগে ভাগ করে দেবে, এইটুকু আর কিছু। K-means clustering. This is the important part. The previous one was not that important, but this is important. K-means clustering. K-means clustering.
These you have to read these, but once you see the example, this will become more clear. You won't really understand a lot just by looking into the like the written words, but let's look into the example here. So say we have this many points here, and we have two groups. We are going to have two groups. আমাদের হাতে এই কয়টা পয়েন্ট দেওয়া আছে আর বলে দেওয়া আছে যে দুইটা গ্রুপ থাকবে। তাহলে প্রথম যে কাজটা আমরা করব যে দুইটা স্যাম্পল পয়েন্ট নিয়ে বলবো যে এই পয়েন্টটা গ্রুপ 1 এ আর এই পয়েন্টটা গ্রুপ 2 তে। ফর এক্সাম্পল এইখানে কোন দুইটা স্যাম্পল পয়েন্ট সবচেয়ে দূরে দূরে, এইটা আর এটা যদি আমরা ধরে নিই তাহলে এই দুইটাকে আমরা এটাকে বললাম আমি গ্রুপ 1, এটাকে বললাম হচ্ছে গ্রুপ 2। সো এটা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন। ইনিশিয়ালাইজেশন আমি ইচ্ছা করলে এই দুইটা দিয়েও করতে পারতাম। ইনিশিয়ালাইজেশন ডাজন্ট ম্যাটার, যে কোনো দুইটা দিয়ে করা যায়, যে কোনো দুইটা দিয়েই করা যায়, করলে আলটিমেটলি সলিউশন একই জায়গায় আসে। এরকম দুইটা দিয়ে করলে ভালো, কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে কাছের গুলো দিয়েও করতে পারেন, রেজাল্ট একই আসবে, কিন্তু আপনার ইটারেশন অনেক বেশি লাগবে। দূরে যদি নেন তাহলে ইটারেশন কম লাগবে। আচ্ছা, তারপর আমরা যেটা করবো যে প্রত্যেকটা বাকি যে কয়টা আছে আর বাকি কয়টা আছে 1 2 3 4 5 6 7 7টা পয়েন্ট থেকে এই দুইটা পয়েন্টের ডিস্টেন্স হিসাব করবো। যেমন এটা থেকে উপরেরটা আর নিচেরটা দুইটারই ডিস্টেন্স হিসাব করবো। এটা থেকে কোনটা কাছে বেশি, উপরেরটা না নিচেরটা? নিচেরটা। তো এইভাবে প্রত্যেকটা থেকে আমি কাছাকাছিটা পেলাম। এই 3টা উপরেরটার কাছে আর এই 4টা হচ্ছে নিচেরটার কাছে। ঠিক আছে, এটা জাস্ট নর্মাল ডিস্টেন্স হিসাব করা। তাহলে আমি এই 4টা দিয়ে ধরলাম হচ্ছে গ্রুপ 1 আর এই 5টা নিয়ে ধরলাম হচ্ছে গ্রুপ 2। এখন প্রত্যেকটা গ্রুপের একটা মিডল পয়েন্ট আছে, সবগুলো পয়েন্ট যোগ করে যদি আমি নাম্বার অফ পয়েন্টস দিয়ে ভাগ করে দিই, তাই না? আমি এরপর মিডল পয়েন্টটা দুইটা গ্রুপ, তারপর নিউটা হচ্ছে মিডল পয়েন্ট ওর মিন পয়েন্ট। তাহলে ফার্স্ট গ্রুপের মিন পয়েন্ট আসলে এইটা, এই 4টার জন্য মিন, আর পরের গ্রুপের 4টার জন্য মিন আসলে হচ্ছে এইটা। এরপরের স্টেজটা কি বলেন তো? এরপরের স্টেজ কি হওয়া উচিত? এরপরের স্টেজটা হচ্ছে যে এই মিন দুটো ইউজ করে আমরা আবার রিকম্পিউট করবো, ইটারেশন। তাহলে অ্যাগেইন আমার এই দুইটা মিন পয়েন্টের সাথে সব প্রত্যেকের আমার ডিফারেন্সটা বের করতে হবে, ডিস্টেন্সটা বের করলাম। বের করে দেখেন একটা ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে যে এই পয়েন্টটা আগে নিচেরটাতে ছিল, তাই না? কিন্তু এখন এটা কিন্তু কাছে হয়ে যাচ্ছে উপরের টার্মিনাল। কাজে এই নতুনবার হিসাব করার পর এই পয়েন্টটা উপরে চলে গেল, আর নিচে হচ্ছে আমার 5টার জায়গায় 4টা পয়েন্ট হয়ে যাবে। এখন 4টা পয়েন্টের জন্য আমি নতুন মিন পাবো, আর উপরে 5টা পয়েন্টের জন্য নতুন মিন পাবো। নতুন মিন দিয়ে আবার একই হিসাব করলাম, হিসাব করে কি দেখা গেল নতুন আরেকটা জায়গায় মিন আসলো। কিন্তু এইবার নতুন মিন আসার পরেও আমি আবার যখন ডিস্টেন্স হিসাব করছি আমার কোনো ধরনের কোনো মুভ হচ্ছে না। কাজে আমি বলতে পারি যে ক্লাস্টারগুলো এখন স্টেবল। ক্লাস্টারগুলো যখন স্টেবল হয়ে যাবে তখনই আমার হচ্ছে এই ইটারেশন শেষ। মানে যেই মুহূর্তে গিয়ে আমার এক ক্লাস্টার থেকে আরেক ক্লাস্টারে মিন চেঞ্জ হয়ে গেলেও কোনো ধরনের কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে না, সেই পয়েন্টে আমার ইটারেশন শেষ। আমি বলতে পারি ক্লাস্টার আর স্টেবল। সো এটা হচ্ছে কি আমার কে মিনস ক্লাস্টার। কে কেন বলা হয়? কে হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল। আমার এখন এটা যদি 2টা গ্রুপ হয় তাহলে কে এর ভ্যালু হচ্ছে 2, যদি 3টা গ্রুপ হয় তাহলে কে এর ভ্যালু হচ্ছে 3, যদি 5টা গ্রুপ হয় তাহলে কে এর ভ্যালু হচ্ছে 5। যদি কে এর ভ্যালু 5 হয় তাহলে আমরা কয়টা পয়েন্ট ধরবো? শুরুতে 5টা পয়েন্ট ধরবো। 5টা পয়েন্ট ধরে প্রত্যেকটার সাথে তার মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে তার নিয়ারেস্ট ওই 5টার মধ্যে যেটা হয় সেটাতে অ্যাসাইন করব। অ্যাসাইন করে আবার নতুন করে মিন করে এইভাবে আমরা ইটারেট করব। কাজে এখানে 2টা গ্রুপ হতে পারে, 3টা গ্রুপ হতে পারে, 4টা গ্রুপ হতে পারে, যে কয়টা আমরা দিচ্ছি। ক্লিয়ার? তো এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে দূরবর্তী পয়েন্টগুলো কি আমাদের কাছে করতে হবে না, সব ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে যে কোনো 2টা পয়েন্ট। ওই দুটো আপনি কাছেও নিতে পারেন, দূরেও নিতে পারেন। ফর এক্সাম্পল আমার হচ্ছে এখানে ধরেন এই কয়টা পয়েন্ট আছে, ঠিক আছে? এখন আমি যদি এই পয়েন্টটার এই পয়েন্ট দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করি তাহলে এই পয়েন্টের জন্য কাছে হবে কোনটা? এইটা আসবে এই পয়েন্টের সাথে, এইটা যাবে এই পয়েন্টের সাথে, এইটা যাবে এইটাতে, এটা যাবে এইটাতে, এইটাতে যাবে, আর এটার জন্য 2টা অলমোস্ট কাছে। আমি ধরে নিলাম এটা এখানে যাবে। তখন আমার ফার্স্ট হবে হচ্ছে এই 2টো, তারপর এই 2টোর প্রত্যেকটার আবার আমি মিন পাবো। সেই মিনের সাথে আবার ডিস্টেন্স হিসাব করব কোনটার কত করে, আবার একবার চেঞ্জ করব। এখন আমার আরেকটা যেটা হতে পারে যে আমার এখানে এই কয়টা পয়েন্ট আছে। এখন আমি বলে দিলাম যে আমার গ্রুপ অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে 3টা, তাহলে আমি এটাকে একটা গ্রুপ ধরলাম, এটাকে একটা গ্রুপ ধরলাম, এটাকে একটা গ্রুপ ধরলাম। এটা টোটালি র্যান্ডম। আপনি ইচ্ছা করলে এই 3টাকেও ধরতে পারেন, কিছু আসা যায় না।
আমার ইটারেশন শেষে 1 হয়ে যাবে। সো এইটার কাছাকাছি কোনগুলো সেটা ধরেন আমার এই 3টা নিয়ে একটা গ্রুপ হলো, এই 4টা নিয়ে একটা গ্রুপ হলো, আর এই 2টা নিয়ে একটা গ্রুপ হলো। তারপর আবার প্রত্যেকটার মিন নিয়ে সেই মিনের সাথে ডিসটেন্স হিসাব করে আবার ইটারেশন হবে এই ধরনের, যতক্ষণ পর্যন্ত স্টেবল না হচ্ছে। সো अगेन আমরা ওই एग्जांपलটা যদি রিপিট করি, গসিয়ান মডেল দরকার নেই, एग्जांपलটাতে যদি আমরা রিপিট করতে যাই, এখানে দেখেন খেয়াল করে প্রথম হচ্ছে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করছি। ইনিশিয়ালাইজ মানে কি, যে আমার প্রত্যেকটা পয়েন্ট বের করে নিচ্ছি, কয়টা ক্লাস, প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য একটা ইনিশিয়াল স্যাম্পল নিচ্ছি, তারপর ক্লাস বের করতে হচ্ছে। কাজে এরপর হচ্ছে যে অন্য বাকিগুলো কোনটার সাথে অ্যাসাইন্ড হবে, ওয়ান না কিংবা গ্রুপ 3। আর তারপর হচ্ছে associate each sample with the nearest mean, তারপর আবার recompute the means, iterate until classes are stabilized and assign resulting classes. Once the classes are stabilized, we figure out that this is the end result and we just assign resulting classes. So if we want to write the algorithm will be like begin, n and c are variables, mu1, mu2, mu3 are our means, and at the start we classify n samples according to nearest mu, recompute mu until there is no change in mu. Once there is no change in mu, we know the means and we return the means. So if we have the means, we can classify using the distance, and any sample is classified according to the nearest mean to it. So this is the example that we had. Now we come to non-parametric methods, or something that doesn't have any parameter. আগেরটা প্যারামেট্রিক মেথড কেন? কারণ আগেরটাতে একটা প্যারামিটার ছিল। প্যারামিটারটা কি? প্যারামিটারটা হচ্ছে মিন। মিনটা কিন্তু একটা প্যারামিটার, একটা ক্যালকুলেটেড ভ্যালু, সেই কারণে আগেরটা ছিল প্যারামেট্রিক মেথড। এখন যদি নন প্যারামেট্রিক মেথডে আসি, নন প্যারামেট্রিক মেথডে এই আমার হাতে এই ধরনের ট্রেনিং ডাটা আছে, আমরা গ্রুপগুলো জানি না, গ্রুপ থেকে এটা হতে পারে। একটা হচ্ছে মিনকোস্কি মেথড। মিনকোস্কি মেথড হচ্ছে যে আমার প্রত্যেকটা দুইটা পয়েন্টের মধ্যে ডিস্টেন্সটা মেজার করা। যেমন এইটা আর এটার মধ্যে ডিস্টেন্সটা কি, এই যে আমার xk মাইনাস xk বার হোল স্কয়ার টু দি পাওয়ার হাফ, এইভাবে আমার একটা থ্রেশহোল্ড থাকে, যে এই থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম ডিস্টেন্স হলে এই গ্রুপে আর বেশি ডিস্টেন্স হলে অন্য গ্রুপে। মানে আমার প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাথে, এই পয়েন্টের সাথে বাকি 1 2 3 4 5 6 7টা পয়েন্টের ডিস্টেন্স মেজার করলাম। এই 7টা পয়েন্টের মধ্যে যার সাথে এর ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি নটের কম তারা হচ্ছে এ গ্রুপে, আর যাদের সাথে এর ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি নটের বেশি তারা হচ্ছে বি গ্রুপে। ইউক্লিডিয়ান ডিস্টেন্স হতে পারে, সাম অফ স্কয়ার ডিস্টেন্স হতে পারে। ইউক্লিডিয়ান ডিস্টেন্সটা তো হচ্ছে যে xk মাইনাস xk হোল স্কয়ার রুট ওভার, মানে রুট ওভার mi রুট ওভার দিয়ে তারপর যে কয়টা ডাইমেনশন আছে প্রত্যেকটা ডাইমেনশনের ডিসটেন্সের স্কয়ার। যদি 2 ডাইমেনশন হয় তাহলে x1 মাইনাস x2 স্কয়ার প্লাস y1 মাইনাস y2 স্কয়ার হোলটার উপর রুট ওভার, 3 ডাইমেনশন হলে z1 মাইনাস z2 স্কয়ার অ্যাড হয়ে যাবে। আর আরেকটা হচ্ছে সাম অফ স্কয়ার্ড এরর, ওই কেসে রুট ওভার হচ্ছে না, সরাসরি স্কয়ার এররটা থাকে। স্কয়ার এররটা হচ্ছে আমার একটা মিনের সাপেক্ষে, একটা মিন থেকে ডিসটেন্স কতটুকু, যে কোনো একটা, মানে এটা হচ্ছে আমার সবগুলো সাম অফ স্কয়ার এরর, সবগুলোর জন্য প্রথমে মিন বের করে সেই মিন থেকে কার দূরত্ব কতটুকু, যেগুলোর দূরত্ব বেশি আর যেগুলোর দূরত্ব কম সেগুলো আলাদা করে। MSE not really needed. MSE হচ্ছে যে স্যাম্পল अगेन আমার এক ক্লাস্টার থেকে আরেক ক্লাস্টারে স্যাম্পল যাবে কি যাবে না, মানে আগেরবার আমরা হচ্ছে ইউক্লিডিয়ান ডিসটেন্স হিসাব করছিলাম, আর এখন হচ্ছে ডিসটেন্সটা আমার ইউক্লিডিয়ান ডিসটেন্স হিসাব না করে মিন স্কয়ার এরর ডিসটেন্স হিসাব করা। সেম জিনিস ক্লাস্টার টু ক্লাস্টার, এই জিনিসটা খুব বেশি একটা লাগবে না। এই এমএসসি ক্লাস্টারিং এর ইটারেশন হচ্ছে এইভাবে। এখন এটা হচ্ছে কে-মিনস অ্যালগরিদম। এখন এমএসসি এর अगेन অপটিমাইজেশনের আমার एग्जांपलটা লাগবে। অপটিমাইজেশনের एग्जांपलটা কি হবে, যে প্রথমে হচ্ছে আমি ইনিশিয়ালাইজ করব ক্লাস আর মিন। কাজে মিন, আর এখন আমি মিন কিন্তু কোনো পয়েন্ট ধরছি না, আমি মিন নিজের ইচ্ছা মতন দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করছি। তো আমি দুইটা ক্লাস দিলাম, ক্লাস 2 আর ক্লাস 1। ক্লাস 2 তে ধরলাম হচ্ছে 1 2 3 4 এই 4টা পয়েন্ট, আর ক্লাস 1 এ ধরলাম 1 2 3 4 5 এই 5টা পয়েন্ট। আগের বারের সাথে এবারের তফাৎটা কি, আগের বার হচ্ছে আমি একটা পয়েন্টকে ধরে ইনিশিয়ালাইজ করছিলাম, আর এখন হচ্ছে আমরা মিন কয়েকটা পয়েন্টকে ধরে ক্লাস্টার করে তারপর ইনিশিয়ালাইজ করছি। ইনিশিয়ালাইজ করে মিনটা পেলাম। এখন র্যান্ডমলি যে কোনো একটা পয়েন্ট চুজ করলাম, র্যান্ডম পয়েন্ট। আগে কিন্তু প্রত্যেক পয়েন্টের জন্য হিসাব হচ্ছে, এখন আর প্রত্যেক পয়েন্টের জন্য র্যান্ডমলি একটা পয়েন্ট চুজ করলাম।
চুজ করে এটার সাথে এইটার ডিস্টেন্স আর এইটার ডিস্টেন্স দুটো ডিস্টেন্স হিসাব করলাম, হিসাব করে যেটার ডিস্টেন্স কম, যদি এই নিচেরটার ডিস্টেন্স কম হয় তাহলে এটাকে আমি নিচেরটাতে ট্রান্সফার করে দিলাম। ট্রান্সফার করার ফলে কি হচ্ছে, এখন আমার ডিসিশন বাউন্ডারিটা এই ধরনের হয়ে যাচ্ছে, কারণ এটাও নিচে। তারপর মিন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কারণ উপরে একটা আমার স্যাম্পল কমে যাচ্ছে আর নিচে একটা স্যাম্পল বেড়ে যাচ্ছে। তারপর আবার একটা র্যান্ডম পয়েন্ট নিলাম, এই র্যান্ডম পয়েন্ট দুটোর সাথে ডিস্টেন্স দেখলাম, যদি নিচেরটার সাথে ডিস্টেন্স কম হয় তাহলে ট্রান্সফার করে দিলাম, তাহলে এখন মিন চেঞ্জ হয়ে গেল। এরপর আমার যদি র্যান্ডম পয়েন্ট নিয়ে আমার এরপর যদি যেইটা র্যান্ডম পয়েন্ট নেন সেই র্যান্ডম পয়েন্ট নিয়ে আর কোনো চেঞ্জ দেখা যাচ্ছে না, যদি দেখা না যায় তখন এটা হচ্ছে আমার ক্লাস্টার। আর সেপারেশনের কেসে আমার স্কেলিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেমন এই দুইটা অ্যাকচুয়ালি একই ডাটা। এখানে হচ্ছে ওয়াই এক্স অ্যাক্সিসটা অনেক ওয়াইড করে দেয়া, মানে এক্স অ্যাক্সিসকে জুম ইন করা, আর এটা হচ্ছে জুম আউট করা। জুম আউট করলে কিন্তু আর সেপারেশনটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না, এই কেসে জুম ইন করার পর সেপারেশনটা অনেক ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, স্কেলিংয়ের যে ব্যাপারটা আছে ঠিক আছে, আমার কোনটা স্কেলিং এ হচ্ছে যে স্কেলিং করলে দেখতে সুবিধা হয় আর কিছু। কোন এক্সাম্পলটা মিন স্কয়ারের আমরা ইনিশিয়ালাইজ করে হচ্ছে দুইটা গ্রুপ, এটা জাস্ট নিয়ে নেন, আমি ধরে নিচ্ছি যে উপরের 5টা হচ্ছে গ্রুপ 1 এ আর নিচের 4টা হচ্ছে গ্রুপ 2 এ। স্কেলিংয়ের যেটা আছে আমাদের ভ্যালুগুলো আছে ওগুলো একটা সেগমেন্টে ভাগ করছিলাম, সেগমেন্টে ভাগ করে যে বাইনারি ইন্ডেক্সটা ইন্ডেক্সের ভ্যালুগুলো আছে কম্পেয়ার করে ট্রাই করছিলাম যে স্কেলিংয়ে বসানো যায় কিনা, যে সেগমেন্টের যে পয়েন্টগুলো আছে নিয়ে করে দিই। যখন স্কেলিং করতে গেছি তখন এই জায়গাটা ব্ল্যাঙ্ক আছে, ওটা দেখে বুঝতে হবে স্পেসিফিক। একটা প্রবলেম করেছে সলভ করছিলাম এরকম যে যখন আমি ওই টিআইএফ ফরম্যাটে বড় একটা ফরম্যাটে যখন কনভার্ট করেছি ওটা ওইখানে স্যাচুরেটেড হয়ে যায়, যার কারণে ভ্যালু দেখা যায়। আচ্ছা, তাহলে ভাগ করে নিয়ে তারপর কনভার্ট হচ্ছে ওই রকমই হতে পারে আর কি, যে অনেক সময় আপনার যদি স্কেলিং করতে গিয়ে গুণ করে স্যাচুরেটেড হয়ে যায় তখন তো আর ডিফারেন্সটা থাকে না। আচ্ছা, তাহলে এমএসসি হচ্ছে যে এমএসসি আমার এই যে এখানে খেয়াল করেন, এমএসসি তে আমার ডিসটেন্সটা হচ্ছে যে একটা একটা করে দেখো। প্রথমে আমি M1 M2 M3 মিনগুলো নিলাম আর হচ্ছে পয়েন্ট নিলাম, এখন র্যান্ডমলি একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করে আগে কি আমি প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য ধরে কে মিনস ক্লাস্টারিং এ যেটা হতো যে প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য প্রত্যেকটা মিনের জন্য আমি হিসাব করে তারপর আপডেট হতো, ওইটা অনেকটা হচ্ছে ব্যাচ পারসেপ্ট্রনের মতন সবগুলো একত্রে। আর এইটা যেটা এমএসসি ক্লাস্টারিংটা ব্যাচ না, এমএসসি ক্লাস্টারিং হচ্ছে একটা একটা করে, কাজে আমি যখন ইনিশিয়ালাইজ করলাম তারপর র্যান্ডমলি যে কোনো একটা পয়েন্ট, এই পয়েন্ট হতে পারে এই পয়েন্ট হতে পারে, কিন্তু নর্মালি যেটা করা হয় যে র্যান্ডমলি কোন পয়েন্টটা সিলেক্ট করা হয় আপনার এই যেই ডিসিশন বাউন্ডারিটা আছে বাউন্ডারির কাছের পয়েন্ট। কারণ যদি আমরা খেয়াল করি আমার ব্যাচে যদি আমি যাই এই দূরের পয়েন্ট তো আমার এইটার থেকে ওইটার কাছে না হওয়ার কোনো কারণ নেই, কাজে ওইটার জন্য আমার আসলে ক্যালকুলেশন করাটা অযথা। কাজেই যেটা হয় যে আমার ডিসিশন বাউন্ডারির কাছের পয়েন্টগুলো একটা একটা করে দেখা, তাহলে আমার কম্পিউটেশন একটু কমে যাচ্ছে। আর মিন স্কয়ার এররের জন্য আমার নাম্বার অফ পয়েন্টস এর কেসে যদি আমার একটা হচ্ছে স্কেলিং এর জন্য আর আরেকটা হচ্ছে যদি আমার জেই যেটা এররের যেই ইয়েটা ওটা যদি স্মল দেই তাহলে এই জিনিসটাকে আমার ভাগ করতে হচ্ছে এইভাবে, আর ওটা যদি আমি লার্জ দেই এই দুটো কিন্তু সেম গ্রুপ অফ ডেটা,
এখন যে এইটা স্মল রাখলে আমার এইভাবে ভাগ করা হবে, আর যে এইটা যদি আমি লার্জ রাখি তাহলে এইভাবে ভাগ করবে, কারণ এখানে আমার সেপারেশনটা বেশি। আর যে এইটা যদি স্মল রাখি তাহলে আমার এইভাবে ভাগ করবে, কারণ এখানে হচ্ছে সেপারেশনটা কম। যে যেটা হচ্ছে আমার এরর গ্রেডিয়েন্টটা যদি আমি বড় রাখি তখন এই ডাটাটা দেখি চেষ্টা করবে যে দুইটা গ্রুপের মধ্যে ডিস্টেন্সটা বেশি রাখতে, একটা গ্রুপ বড় আর একটা গ্রুপ ছোট হয়ে গেলেও সমস্যা নেই। আর এরর গ্রেডিয়েন্ট যদি স্মল রাখি তাহলে চেষ্টা করবে যে দুইটা গ্রুপ সমান সমান রাখতে, গ্রুপের মধ্যে ডিস্টেন্সটা সমান সমান, মানে দুইটা গ্রুপের স্যাম্পল সাইজ কাছাকাছি রাখতে। এইখানে যেমন একটাতে 50টা আর একটাতে 5টা এই ধরনের, এইখানে হচ্ছে একটাতে হয়তো 40টা আর একটাতে 20টা এই ধরনের, কিন্তু এইখানে আমার ডিসিশন বাউন্ডারিটা দুইটা গ্রুপের মধ্যে খুব কম ডিস্টেন্স আছে। এই কারণ হচ্ছে যে এইটা স্মল, আর যে যদি লার্জ দেয় তাহলে এখানে এই সেপারেশনটা হয় না, এই সেপারেশনটা হলো হচ্ছে অন্য জায়গায়। কাজে আলটিমেট রেজাল্টটা ডিপেন্ড করবে আমি কিভাবে এটা মানে ইয়াগুলো দিচ্ছি। ক্লাস্টারিং গেল, এটা আনসুপারভাইজড লার্নারে, এটা হচ্ছে আমার এনসিটারেটিভ অ্যাপ্রোচ। আর তারপর হচ্ছে হিয়ারার্কিক্যাল মেথড হচ্ছে একটা বাই একটা হিয়ারার্কি মেনটেন করা, একটা বাই একটা অর্ডার মেনটেন। ফর এক্সাম্পল একটা তো হতে পারে হচ্ছে আমার ওই যে আমার ডিস্টেন্স বিটুইন পয়েন্টগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্স নেওয়া, আর একটা হতে পারে হচ্ছে আমার এই যে এই দুটো হচ্ছে নিয়ারেস্ট আর এই দুটো হচ্ছে ফার্থেস্ট পয়েন্ট। আমি প্রত্যেকটা পয়েন্টের একটার সাথে আরেকটা ডিস্টেন্সটা হিসাব করে দিলাম যে এই দুটো হচ্ছে দুইটা গ্রুপের মধ্যে নিয়ারেস্ট আর এই দুটো হচ্ছে দুইটা গ্রুপের মধ্যে ফার্থেস্ট পয়েন্ট। তারপর ডিস্টেন্স বিটুইন ক্লাস্টার কি, একটা হচ্ছে দুইটা গ্রুপের মধ্যে মিনিমাম নিয়ারেস্ট পয়েন্ট দুটো ডিস্টেন্স, আর একটা হচ্ছে দুইটা গ্রুপের মধ্যে ফার্থেস্ট পয়েন্ট দুটো ডিস্টেন্স। সিমিলারিটি ক্রাম, এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে আমার যেই পয়েন্টগুলো একটা পয়েন্ট থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের কম দূরত্বে অবস্থিত সেই পয়েন্ট সবগুলো তার সাথে যোগ করে দিচ্ছি। যেমন ডি নট যদি 0.3 হয়, এইটা হচ্ছে আমার অরিজিনাল ডেটা, কাছাকাছি ডেটা, এটা অরিজিনাল না অ্যাকচুয়ালি। এখন ডি নট যদি 0.03 হয়, যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে 0.03 দূরত্বে যে পয়েন্টগুলো আছে খালি সেই পয়েন্টগুলো তার সাথে যোগ হচ্ছে। এখানে দেখেন আলটিমেটলি এখানে খুব অল্প কিছু কানেকশন আছে, খুব অল্প, কারণ হচ্ছে একেবারে কাছাকাছি না হলে কানেক্টেড হবে না। এখন ডিনট যদি 0.1 করে দেবো তখন মোরলেস অনেকগুলো কানেকশন হয়ে যাচ্ছে। তো কানেকশন থেকে কিন্তু আমার কিন্তু ক্লাস্টার বোঝা যাচ্ছে যে এখানে একটা ক্লাস্টার আছে, এখানে একটা ক্লাস্টার আছে, আর তিনটা ক্লাস্টার আছে, একটাতে খালি সিঙ্গল পয়েন্ট, কারণ এর থেকে 0.1 দূরত্বে আর কোনো কিছু নাই, কিন্তু এগুলো সব একটা ক্লাস্টার। আর ফাইনালি যদি আমার ডিস্টেন্সটা আরো বড় হয়ে যায় তখন সবগুলো মিলে একটা ক্লাস্টার হয়ে যাচ্ছে, কারণ সবগুলোতেই একত্রে কোনোভাবে যোগ হয়ে যাচ্ছে। এই জিনিসটা হচ্ছে এই রকম। আমার হাতে কয়েকটা পয়েন্ট আছে। এখন ফার্স্ট কেসে হচ্ছে যে কারোর সাথে এর থেকে এর বেশি, এই যে এই পয়েন্টটা, যে এই পয়েন্টটার থেকে এর বেশি দূরত্বে যারা আছে তারা কানেক্টেড হবে না, কাজে এর সাথে কানেক্টেড হচ্ছে দুইটা, এর সাথে কানেক্টেড হচ্ছে দুইটা, এর সাথে এতটুকু গেলেও আমি আর কোনো পয়েন্ট পাচ্ছি না, কাজে এর সাথে কিছু কানেক্টেড হচ্ছে না, এর সাথে এইভাবে দুইটা, এইভাবে দুইটা, তাহলে আমার কি চারটায় সেপারেট গ্রুপ হয়ে গেল। এখন যদি আমি এই ডিস্টেন্সটা আরো কমিয়ে দিই তাহলে কি হবে, এই দুইটা মিলে হয়তো খালি কানেকশনটা থাকবে, এই কানেকশনটা থাকবে, এইখানে হয়তো টোটাল কানেকশনটা থাকবে, এখানে খালি এইটা থাকবে, তখন কি হচ্ছে আমার গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7টা। সো আমার ডিস্টেন্সের উপর বেস করে গ্রুপিং হচ্ছে। আবার যদি আমি ডিস্টেন্স অনেক বাড়িয়ে দেই তখন কি হবে, এর সাথে হয়তো এর কানেকশন হতে পারে, এর সাথে এর কানেকশন, এই 4টা যদি কানেক্টেড হয়ে যায় তখন আমার গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে টোটালি একটা, আর কোনো কি এইবার তো এখানে তো কয়েকটা জিনিস একত্রে দেখালাম, এই জন্য আলাদা আলাদা হচ্ছে। হতে পারে আবার আলাদা গ্রুপও হতে পারে, ডিস্টেন্সের উপর। যেমন এখানে আমার এটা টোটালি যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে যেই বিন্দু আছে সেটুকু আমরা যোগ করলাম। যেমন আপনারা যে বসে আছেন, ধরি আপনার থেকে 1 হাত ডিস্টেন্সে যেই জন আছে তার সাথে আপনার কানেকশন আছে, আর কারোর সাথে নেই, তাহলে আপনার হচ্ছে জাস্ট আপনার পেছনের জনের সাথে কানেকশন থাকবে, আপনাদের হচ্ছে 2 জনের সাথে। কিন্তু এই পয়েন্টে এসে এই রো আর এই রোয়ের ডিস্টেন্স যদি 1 হাতের বেশি হয়ে যায় তাহলে এই দিক থেকে কেউ আর ওই দিকে কানেক্ট করতে পারছে না। সো আলটিমেটলি আমরা যদি এই রুমটা হিসাব করি আমাদের এইখানে হবে হচ্ছে আপনার 2
2 রোতে 2টা গ্রুপ হওয়ার কথা, যেহেতু উনি মাঝে একটা রো বাদ দিয়ে বসে আছেন, 3টা গ্রুপ হবে। ডিসটেন্সটা বলতে স্যার মানে প্রতিটা বিন্দু থেকে প্রত্যেকটা বিন্দু থেকে আমি হিসাব করবো যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে কোন কোন বিন্দু আছে, তাদেরকে যোগাযোগ, তাদের সাথে আমি হচ্ছে কানেক্ট করে দেবো। যেমন এইখানে x6 আর 7, এটা হচ্ছে আমার ধরেন হচ্ছে সিমিলারিটি, কত কাছে আছে, যত দূরে যাচ্ছে তত ডিসটেন্সটা বাড়ছে। এখন ফার্স্টে সবার সবচেয়ে কাছে আছে, ধরলাম হচ্ছে আমি এই ছবিটা দেখবো আমরা এখানে, দেখেন x6 আর x7 এই দুটো খুবই কাছে, কাজে সবার শুরুতে কানেকশন হলো কার x6 আর x7। তার চেয়ে আরেকটু দূরে গেলে x2 আর x1 ও মিলে যাচ্ছে, তখন এই দুইটার যোগাযোগ হয়ে গেল। আরো একটু যদি নিচে নাম এই পরিমাণ নেমে আসলে কি হচ্ছে দেখেন, এই পরিমাণ নেমে আসলে x4 আর 5 যে গ্রুপটাতে ছিল আর 6 আর 7 যে গ্রুপটাতে ছিল, এই দুইটা একত্রে মিলে যাচ্ছে, মানে 4 আর 5 এর গ্রুপটা আর 6 আর 7 এর গ্রুপটা, এই দুটো গ্রুপ একত্রে হয়ে যাচ্ছে এই পয়েন্টে এসে, k4 5 সেই জায়গায় এসে। আরো একটু যদি নামি তখন হচ্ছে আমার এই যে x8 যেটা, 8 এর সাথে 1 লেগে যাচ্ছে, এই যে x8 আর সরি x8 এর সাথে এই কয়টা লেগে যাচ্ছে, আর x2 এর সাথে 1 লেগে যাচ্ছে, তো x2 x3 এর সাথে x1 টা লেগে যাচ্ছে এই পয়েন্টে এসে। দেখেন x2 x3 এর সাথে x1 একই গ্রুপে চলে আসছে, আর x4 x5 x6 x7 মিলে একটা যেই গ্রুপটা ছিল তার সাথে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে x8 টা অ্যাড হয়ে গেল। আরো যখন বেড়ে যাচ্ছে k সমান 8 হয়ে গেল, তখন কি হচ্ছে আমার টোটাল সবটুকু মিলে একটা গ্রুপে চলে আসলো, কারণ সবাই ওই ডিস্টেন্সের মধ্যে আছে। সো এটা হচ্ছে আমার নিয়ারেস্ট নেইবার ক্লাস্টারিং। প্রথমে হচ্ছে আমার নিয়ারেস্ট ক্লাস্টার বের করে সেই ক্লাস্টারের সাথে মার্জ করে দেব। সো এইখানে দেখেন, এইখানে আমার ডিস্টেন্সের উপর বেস করে আমার নাম্বার অফ গ্রুপ ঠিক হয়ে যাচ্ছে। যেমন আমি যদি এই পয়েন্টে ভাগ করি তখন আমার টোটাল 8টা গ্রুপ হচ্ছে, যদি আমি এই পয়েন্টে ভাগ করি তখন হচ্ছে আমার 7টা গ্রুপ, যদি এই পয়েন্টে ভাগ করি তখন হয়ে যাচ্ছে আমার কয়টা, 1 2 3 4 5 6টা গ্রুপ। এই পয়েন্টে ভাগ করলে হচ্ছে আমার 1 2 3 4 5টা গ্রুপ। এর একটু নিচে এসে ভাগ করলে 1 2 3 4টা গ্রুপ। এর আর একটু নিচে গেলে 1 2 3টা গ্রুপ। এখানে আসলে হচ্ছে 2টা গ্রুপ, আর এখানে আসছে হচ্ছে একটা গ্রুপ। কাজে আমার টোটাল কয়টা গ্রুপ লাগবে এটা বলে দিলে আমি বের করে নিতে পারবো যে এখানে আমার কোন পয়েন্টে গিয়ে ভাগ করতে হবে। সেই অনুযায়ী আমার, যেমন আমি যদি 3টা গ্রুপে ভাগ করতে চাই তাহলে আমার ভাগটা তো হচ্ছে এই জায়গায়, তাই না? তাহলে 1 নাম্বার গ্রুপে থাকছে কে কে, এই গ্রুপটাতে কে কে আছে, x1 to 3, এই গ্রুপে আছে হচ্ছে 4 to 7, আর থার্ড গ্রুপে আছে হচ্ছে x8। যেমন এই যে এই সার্কেলটা 6 নাম্বার সার্কেল, 5 নাম্বার সার্কেল, আর x8 আলাদা, সেটা হচ্ছে আমার 3টা গ্রুপ করতে চাই। 2টা গ্রুপ করতে চাইলে 6 নাম্বার সার্কেল আর 7 নাম্বার সার্কেল, এই ধরনের হিসাবটা। এখন এখানে যেমন আমার গ্রুপ আছে হচ্ছে, যদি আমরা ওইভাবে ধরি, এখানে আমার ক্লাস্টার আছে হচ্ছে 1 2 3 4 5টা ক্লাস্টার, কিন্তু আমার যদি জাস্ট এই পয়েন্টে একটা স্যাম্পল হয়ে যেত তাহলে আমার 5টার জায়গায় ক্লাস্টার হয়ে যেত 4টা, যেটা সব মিলে একটা ক্লাস্টার হয়ে যেত যদি আমি একটা স্যাম্পল সরিয়ে নিই। এখন ক্লাস্টারিং এর আমার ম্যাক্সিমাম যদি কম হয় আর ম্যাক্সিমাম যদি বেশি হয়, ছোট হলে আমার এখানে গ্রুপ বেশি হচ্ছে, আর যদি ডিস্টেন্স বড় হয় তাহলে আমার গ্রুপ কম হচ্ছে। এখানে জাস্ট 3টা গ্রুপ, এখানে হচ্ছে 1 2 3 4 4টা গ্রুপ, কাজে ডিস্টেন্সের উপর ডিপেন্ড করে। স্টেপ ওয়াইজ যদি করতে চাই তাহলে আমার কি হচ্ছে যে আমার হাতে ধরেন এই কয়টা অপশন আছে, 8টা স্যাম্পল আছে, 8টার মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি কোন দুইটা, 7 আর 8। তাহলে যদি আমরা শুরু করি, প্রথমে 7 আর 8 সবচেয়ে কাছে, 7 আর 8 কানেক্টেড হয়ে গেল, তাহলে আমরা এখানে 7 আর 8 একত্র করে দিচ্ছি। তারপরে এখন সবচেয়ে কাছে কোনটা, 4 আর 5। তারপরের বার আসলো 4 আর 5, এই দুটা কানেক্টেড হয়ে গেল। নেক্সট বার কোনটা আসবে, 2 3। এনিওয়ে, সো 4 আর 5 কানেক্টেড হয়ে গেল, কিন্তু এটা 7 আর 8 একটু নিচে কানেক্টেড হলো, কারণ এটা ডিস্টেন্সটা একটু বেশি, এটা ডিস্টেন্সটা কম। 2 আর 3 কানেক্টেড হলো, সেটা আরো একটু পরে। আর এরপরে কি হবে,
4 আর 3 হবে মোস্ট প্রবাবলি নাকি না 5 আর 8 সো 5 ডিসটেন্সটা হিসাব করতে হবে ডিসটেন্সটা টোটালি আপনার দুইটা পয়েন্টের ডিসটেন্স হিসাব করার যে সূত্র দিয়ে ডিসটেন্সটা হিসাব করতে হবে সো 5 আর 8 5 আর 8 যদি কানেক্টেড হয়ে যায় তাহলে 5 আর 8 কানেক্টেড হলে 5 এর অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে 4 5 এর গ্রুপটা এটা হচ্ছে 7 8 এর গ্রুপটা সো 4 5 এর যে গ্রুপটা ছিল আর 7 8 এর যে গ্রুপটা ছিল এই দুইটা গ্রুপ কানেক্টেড হয়ে গেল তারপর হচ্ছে 3 4 আমি যেটা বলেছিলাম সো 3 4 এর যে গ্রুপটা এটা এই টোটাল গ্রুপটার সাথে কানেক্টেড হয়ে গেল তারপর আসছে হচ্ছে 1 আর 2 1 আর 2 এখানে দুইটা জায়গা আছে একটা হচ্ছে 1 2 আর একটা হচ্ছে 6 7 1 2 কাছে ছিল বেশি সো 1 2 আগে কানেক্টেড হচ্ছে 1 আর 2 কানেক্টেড হওয়া মানে কি আলটিমেটলি আমার এখানে 1 2 কানেক্টেড হয়ে গেল তার মানে 1 এর সাথে আমার টোটাল যে বড় গ্রুপটা ছিল সেই গ্রুপটা কানেক্টেড হয়ে গেল আর ফাইনালি 6 এর সাথে বাকি গ্রুপ কানেক্টেড হচ্ছে সো 6 এর সাথে যেখানে একটা কিন্তু ডিসকন্টিনিউটি আছে ডিসকন্টিনিউটি বোঝাচ্ছে যে ওই জায়গায় ওটা কানেক্টেড হয় না বুঝাচ্ছে ডিসকন্টিনিউটি সো আলটিমেটলি এটা হলো তো এখন আমাকে যদি বলে দেওয়া হয় যে নাম্বার অফ গ্রুপস কত হবে নাম্বার অফ গ্রুপস 1 হলে এখানে 2 হলে এখানে 3 হলে আর একটু পরে 4 হলে আর একটু পরে এভাবে আমি 8 পর্যন্ত ডিফারেন্ট গ্রুপসে ভাগ করতে পারবো যেখানে দরকার যেমন নাম্বার অফ গ্রুপস যদি আমার 1 2 3 4 বলে দেওয়া হয় তাহলে আমি এখানে ভাগ করব তো 4 বলে দিলে যে একটা ক্লাস্টার দুইটা ক্লাস্টার তিনটা চারটা আলাদা আলাদা ক্লাস্টার হয়ে গেল এখানে কয়টা ক্লাস্টার সেটা আগে বলে দিতে হবে সেটা বলে দিলে তারপর আমি আলাদা করে নিতে পারছি এখন কয়টা ক্লাস্টারটা আমার হচ্ছে একটা হিসাব হচ্ছে যে আমার ওভারঅল ডেটা যেটা ওভারঅল ডেটার উপর ডিপেন্ড করে ওভারঅল ডেটার ভ্যারিয়েন্স যদি বেশি হয় তাহলে আমার ক্লাস্টার বেশি আর ওভারঅল ডেটার ভ্যারিয়েন্স যদি কম হয় তাহলে আমার ক্লাস্টার হচ্ছে কম সো এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ ভ্যারিয়েন্স যদি আমি একটা ক্লাস্টার নিই তাহলে ভ্যারিয়েন্স কত হয় দুইটা ক্লাস্টার নিলে ভ্যারিয়েন্স কত হয় তিনটা চারটা পাঁচটা এরকম দিকে এখন এলবো মেথডটা হচ্ছে এর মধ্যে যেই পয়েন্টে গিয়ে আমার স্লোপটা হাইয়েস্ট চেঞ্জ হয় যেমন আচ্ছা ওয়েবক্যাম ভিউয়ার আবার অন করতে হবে সো এলবো মেথডটা হচ্ছে যে আমার হাতে যদি এরকম একটা জায়গা থাকে তাহলে এর মধ্যে এলবো হচ্ছে এই পয়েন্টটা যেই পয়েন্টে গিয়ে আমার সবচেয়ে মানে স্লোপটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এইখানে যেটা হচ্ছে আপনার ইনক্রিজিং ছিল তারপর আস্তে আস্তে ওটা কমে যাচ্ছে মানে হাইয়েস্ট যে পয়েন্টটা ওইটা হচ্ছে এলবো এখন ভ্যারিয়েন্সটা যদি এইভাবে প্লট করা হয় তাহলে ভ্যারিয়েন্সটা এইভাবে প্লট করে যেই পয়েন্টে আমি এলবোটা পাবো ফর এক্সাম্পল আমি ভ্যারিয়েন্সটা এইভাবে প্লট করে এই প্লটে এলবো পাওয়া যাচ্ছে চারটা গ্রুপের কেসে তাহলে আমি চারটা গ্রুপ নিব যদি এটা দুইটা গ্রুপের জন্য আসতো তাহলে আমি দুইটা গ্রুপ নিতাম যদি তিনটা গ্রুপ নিতাম তাহলে তিনটা আসতো এলবো মেথডটা হচ্ছে রেশিও অফ বিটুইন গ্রুপ ভ্যারিয়েন্স বাই টোটাল গ্রুপ ভ্যারিয়েন্স সেটা আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যে আমার মিন ইউজ করতে পারি ভ্যারিয়েন্স ইউজ করতে পারি আর আরো কিছু অপশন আছে আইডিকে বেসিয়ান মিনিমাম এই ধরনের সো মোর অর লেস